Namaste Saraswati Devi Gauravani Puchadine Nirvishesha Shunvani Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo So today is the Ekadasi day. This is the Ekadasi which is known as Bhima Ekadasi or Pandava Nirjal Ekadasi, because this is the Ekadasi which Bhima got the benediction that if he observed the full Ekadasi on this day, he didn't have to do the other Ekadasi. இது பீமா ஏகாதசி அல்லது பாண்டவ நிர்ஜல ஏகாதசி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இன்றைய தினத்தில் தான் பீமன் இந்த ஏகாதசியை கடைபிடித்தால் அவர் மற்ற ஏகாதசி எல்லாம் கடைபிடிக்க தேவையில்லை என்று அவருக்கு அந்த வரம் வழங்கப்பட்டது. So in Bhagavad Gita, Bhim is called Vrigodat, means one who can perform Herculean activities, but it also means he had a voracious appetite. So
பகவத்கீதையில் பீமன் துர்போதனன் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றார். அதன் பொருள் அவர் எல்லாவற்றையும் செயல்படுத்த வல்லமை படைத்தவர், அதோடு பெருந்தீக்காரன் என்ற பொருளும் அதற்கு உண்டு. Bim likes to eat. He has a big body, big strong body, and he likes to eat to give more strength and nourishment to his body. And so Ekadasi was not very pleasing to him. நமக்கெல்லாம் தெரியும், பீமன் அதிக பெரிய உடலும் சாப்பிடுவதற்கு அதிகமான ஆர்வமும் உள்ளவர். அதற்காக அவருக்கு நிறைய உணவு தேவைப்படுகின்றது. அவருக்கு உணவு என்றால் மிகவும் விருப்பம். அதனால் நிச்சயமாக ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிப்பது அவருக்கு சிரமம். I know especially in Mayapur, where the Bengalis are, they don't like Ekadasi because Bengali people, the rice is their main food. And if there's no rice, it's like starving. மாயாபுரிலும் அப்படிதான். வங்காள பக்தர்களுக்கு ஏகாதசி என்றால் சற்று சிரமம். ஏனென்றால் அவர்கள் நிறைய சோறு சாப்பிடுபவர்கள். அதனால் ஏகாதசி விரதம் என்பது அவர்களுக்கு பட்டினி கிடப்பது போன்றதுதான். So arrangement was made somehow that Bing got this concession that if he would do full fasting on this day, not even drinking water, then he didn't have to worry about the other Ekadasi. அதனால் பீமனுக்கு இந்த ஏகாதசி திதி என்று, இந்த ஏகாதசி தினத்தன்று உணவும் நீரும் இல்லாமல் முழுமையாக ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டித்தால் மற்ற ஏகாதசி விரதங்களெல்லாம் அவருக்கு தேவையில்லை என்ற வரம் வழங்கப்பட்டது. It's also said that if you didn't observe the Ekadasi properly in the year, maybe sometimes you didn't observe the Ekadasi properly, maybe you forgot and you ate something which you shouldn't have eaten on the Ekadasi day, then you can make up for it, you can atone for it by observing this Pandava Nirjala Ekadasi, by doing the full vrat on this Ekadasi day. அதோடு ஆண்டு முழுவதும் நாம் அனுஷ்டிக்கின்ற ஏகாதசி விரத நாட்களில் மறந்து நாம் அதை தவறிவிட்டு இருந்தாலோ அல்லது அந்த ஏகாதசி தினங்களில் நாம் உண்ணக்கூடாத உணவுகளை தவறாக உண்டிருந்தாலோ இதையெல்லாம் நிவர்த்தி செய்வதற்காக இந்த பாண்டவ நிர்ஜல ஏகாதசி தினத்தன்று முழு விரதத்தை ஒருவர் மேற்கொள்ளலாம். So this Ekadasi is an important day in the calendar, and Srila Prabhupada was very concerned that his devotees we strictly observe the Ekadasi. நமது நாள்காட்டியில் இந்த ஏகாதசி தினம் மிக மிக முக்கியமானது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த தினத்தை கடுமையாக அனுஷ்டிக்குமாறு நம்ம எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். It is said that if you eat grains on the Ekadasi day, then you are killing your spiritual teacher. ஏகாதசி தினத்தன்று ஒருவர் தானியம் உட்கொண்டால் அவர் அவருடைய ஆன்மீக குருவை கொல்லுவதற்கு சமமானது. It's also said that the personification of all sins resides in grains on the Ekadasi day. பாவங்களின் உருவமே ஏகாதசி தினத்தன்று இந்த தானியங்களில் அடைக்கலம் பெற்றிருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. So Srila Prabhupada was very concerned that we would strictly follow the Ekadasi by not eating grains or beans on this Ekadasi day. ஏகாதசி தினத்தன்று தானியங்களும் இந்த வகையான உணவுகளையும் உண்ணக்கூடாது என்பதில் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கட்டளை நமக்கு மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது. And Lord Chaitanya also gave instruction to Sanatana Goswami in writing Hari Bhakti Vilas that he should warn the devotees to strictly follow the proper time for breaking the Ekadasi. There's a particular period in the early morning, particular time when you're supposed to break end the fasting.
ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமிக்கு ஹரிபக்தி விலாசத்தை எழுதும் பொழுது இட்ட கட்டளை இந்த ஏகாதசி தினத்தை அனுஷ்டிப்பது மிக முக்கியம். அதோடு சேர்ந்து இந்த ஏகாதசி விரதத்தை துறக்கும் நேரமும் வழக்கமும் கூட முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. So these times can vary according to your geographic location. So the devotees try to bring out calendars and also timetables to help us know what is the proper time for breaking the fast. இந்த நோன்பு திறக்கும் நேரமெல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்தின் பூகோள அமைப்பை பற்றி நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் பக்தர்கள் உள்ளூர் நாட்காட்டியின் விவரங்கள் படி இந்த ஏகாதசி நோன்பு திறக்கும் நேரங்களை முறையாக அனுஷ்டிக்க வேண்டும். We have one devotee, Goloka, a disciple of Jayapataka Swami Maharaj, and Malaysian devotee. He's an astrologer, and he does an almanac, proper time and proper place, and he publishes a calendar every year with the times for breaking the fast. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், மலேசியாவில் ஸ்ரீ தேவதத்த சுவாமி குரு மகாராஜ் அவர்களின் சீடரான அருள் திரு கோலோக கங்கா பிரபு அவர்கள் மிக துல்லியமாக இந்த நேரங்களை எல்லாம் வகுத்து தொகுத்து நமக்கு நாட்காட்டியை வழங்கி இருக்கிறார்கள். Just to help you understand how important observing Ekadasi is, I had the experience that I was staying in the Calcutta temple in 1976 or 75, and it happened that the cook had made a vegetable and put beans in it. He put the string beans in the vegetable. So when the devotees realized there were beans in it, they told Prabhupada, because Prabhupada was actually there in Calcutta at that time. And somehow, just at that time when Prabhupada was there, the devotee had cooked this sabji, not for Prabhupada, but for all the devotees, and he put beans in the vegetable. So the devotees were taking prasadam, and all of a sudden somebody called out, "Oh, look, there's beans in this vegetable." இந்த ஏகாதசியின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி கூற வேண்டுமானால் கல்கத்தா ஆலயத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நாம் இது பகிர்ந்தோம். ஒரு சமயம் சில பிரபுபாதர் இருந்த காலத்தில் பக்தர்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஏகாதசி பிரசாதத்தில் தானியம் கொண்ட காய்கறி பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. திடீரென்று உண்ணும் பொழுது ஒரு பக்தர் அதை கண்டுபிடித்து இதில் தானிய காய்கறி அடக்கப்பட்டிருந்தது என்று தெரிவித்தார். So Jayapataka Swami Maharaj was there at the time because Prabhupada was there, so he had come from Mayapur to be with Prabhupada. And he was very upset, and he went to Prabhupada's room and offered his obeisances, and then he said to Prabhupada, "Prabhupada, the devotees put beans in the vegetable, and we've all eaten it, we've all broken Ekadasi." அப்பொழுது சில பிரபுபாதரோடு மாயாப்பூரிலிருந்து திரு தேவதத்த சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் வந்திருந்தார்கள். இந்த விஷயத்தை அறிந்தவுடன் மகாராஜ் அவர்கள் சில பிரபுபாதரிடம் சென்று, இப்படி பக்தர்கள் அனைவரும் இந்த ஏகாதசி அல்லாத இந்த தானியம் கலந்த உணவை உண்டுவிட்டனர் என்று கூறி வருத்தப்பட்டார்கள். So Prabhupada looked up and looked him in the face very seriously and said, "This is very bad. You all have to fast for 3 days." அதன் பிறகு மிகவும் கடுமையாக சில பிரபுபாதர் அவருடைய முகத்தை பார்த்து கூறி, இதன் காரணமாக நீங்கள் எல்லாம் 3 நாட்களுக்கு விரதம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார். So that was Prabhupada's initial response, and naturally the devotees were feeling very guilty and very sorry that this had happened. இதுதான் சில பிரபுபாதரின் ஆரம்ப கால இறைத்தன்மை.
இதனால் பக்தர்கள் இந்த விஷயத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Anyway, after some time, Prabhupada reconsidered and had some mercy, and he said, tomorrow you have to all observe Ekadasi again. அதன் பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த சூழ்நிலையை சீர்தூக்கி பார்த்து மீண்டும் பக்தர்களிடம் நாளைய தினம் அனைவரும் ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். So then here's one example of how serious it is for us to follow Ekadasi. இதுதான் ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிப்பது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை குறிப்பிடும் சம்பவமாகும் நமக்காக. However, we should understand there are different ways in which we follow Ekadasi. It's not that everyone has to observe full fasting on the Ekadasi. எனினும் இந்த ஏகாதசி விரதத்தை அனுஷ்டிப்பதின் விவரங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அனைவருமே முழுமையான விரதம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டாயம் கிடையாது. I was in South India at the beginning of the year, and the Madhvas, they also observe fasting, and they observe the full fasting on the Ekadasi. நான் இந்த ஆண்டு ஆரம்பத்தில் தென்னிந்தியாவில் தங்கியிருந்தேன். மத்வாச்சாரியை பின்பற்றுபவர்கள் இந்த ஏகாதசி விரதத்தை முழு விரதமாக அனுஷ்டிக்கிறார்கள். Yeah, they have a Sanskrit college in Bangalore, and there's like about 300 students there, young men studying Sanskrit. So they get their meals from the Madhva temple, but on the Ekadasi day, they go observe fasting. பெங்களூரில் சமஸ்கிருத கல்லூரி ஒன்று இருக்கின்றது. 300 மாணவர்கள் அங்கே பயிலுகின்றார்கள். அவர்களுக்கு எல்லாம் பிரசாதம் இந்த மதுவ அழைத்திலிருந்து தான் வருகின்றது. ஏகாதசி திதி அன்று அவர்களுக்கு அந்த உணவு கிடைப்பதில்லை. But there are different ways in which to observe the fasting. And when Srila Prabhupada began Krishna consciousness in the Western world, then Srila Prabhupada also introduced, he taught the devotees about observing Ekadasi, but he taught them that on Ekadasi you should have a feast. ஆனால் பிரபுபாதர் இவ்வாறு இந்த ஆரம்ப கால மேற்கத்திய நாடுகளில் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது இந்த ஏகாதசி விரதத்தை பற்றி குறிப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் இந்த ஏகாதசி தினத்தன்று இதனை ஒரு விருந்தாக அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். So when I joined Krishna consciousness movement, it was like that on the Ekadasi day we would not eat breakfast. There was no breakfast that morning, but there was a feast for lunch. நான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் ஆரம்பத்தில் இணைந்த பொழுது இவ்வாறுதான் ஏகாதசி திதி அன்று காலையில் பசியாக கிடையாது, ஆனால் மதிய உணவு விருந்தாக நடைபெறும். Of course, the feast was all Ekadasi prasadam. We didn't eat any rice or grains or beans. We had tapioca, and we had potatoes and something like that, vegetables. நிச்சயமாக இந்த விருந்து சோறோ அல்லது சப்பாத்தி போன்ற தானிய உணவுகள் கிடையாது. மரவள்ளி கிழங்கு, இப்படி உருளைக்கிழங்கு போன்ற ஏகாதசி உணவுகள் தான் அந்த விருந்தில் பரிமாறப்படும். But it was a very satisfying meal. Nobody ever felt hungry after the Ekadasi prasadam. இது மிகவும் திருப்திகரமான ஒரு உணவாக நமக்கெல்லாம் அமைந்தது. அதன் பிறகு யாருக்கும் பசி எடுப்பது கிடையாது. So we see some examples of Ekadasi in the Leela of different devotees. Just like one time, the devotees of the Gaudiya Math were all observing fasting for Ekadasi.
இவ்வாறு இந்த ஏகாதசியை பற்றிய பல லீலைகள் பக்தர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கின்றன. ஒரு சமயம் கௌடிய மட பக்தர்கள் இந்த ஏகாதசி திதியை அனுஷ்டித்தனர். So this was in the time of Vishnu Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. In his time, he was staying in the temple and the devotees were observing fasting for Ekadasi. But that day, an invitation came for the devotees that somebody was having a program and he was inviting all the devotees to come and do kirtan and preach at the program. இது ஓம் விஷ்ணு பாதர் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவருடைய காலத்தில் நடந்தது. ஒரு சமயம் இப்படித்தான் இந்த ஏகாதசி திதி அன்று வெளியிலிருந்து ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக பக்தர்களை அவர்கள் அந்த நாளில் அழைத்திருந்தனர். So the devotees heard that people wanted a program. They said, no, we can't come. We're all fasting today. We're not going to come for any program today. We're all observing fasting. இந்த அழைப்பை பெற்ற பக்தர்கள் இன்று நாங்கள் எல்லாம் ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிக்கின்றோம், அதனால் எங்களால் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியாது என்று கூறிவிட்டனர். So the news came to Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada that one person was asking the devotees to come for a program, but they didn't want to go. So Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada asked them, why are you not going for the program? They said, well, we're fasting, Guru Maharaj. It's Ekadasi, we're all fasting. We're weak. So Bhaktisiddhanta Saraswati looked at them and said, then cook prasadam, take prasadam and go for the program. இந்த பக்தர்கள் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்லவில்லை என்ற செய்தி சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களுடைய காதுகளுக்கு எட்டிய பொழுது அவர் பக்தரை அழைத்து கேட்ட பொழுது பக்தர் கூறினார், நாங்கெல்லாம் இன்று விரதம் அனுஷ்டிக்கின்றோம், மிகவும் பலவீனமாக இருக்கின்றோம், அதனால் செல்ல முடியாது என்று கூறினார்கள். அதற்கு ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் எல்லோரும் பிரசாதம் சமைத்து சாப்பிட்டு விட்டு செல்லுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார். So we understand from that pastime that the real purpose of Ekadasi is not the fasting, but the real purpose of Ekadasi is to increase our hearing and chanting about Krishna. Our remembrance of Krishna is meant to increase on this day. இதிலிருந்து ஏகாதசி தினத்தின் முக்கியத்துவம் என்பது விரதம் இருப்பதில் அல்ல. இந்த தினத்தன்று ஒருவர் இந்த கிருஷ்ணர் தொடர்பான விஷயங்களை கேட்பது, பேசுவது, நினைவில் கொள்வது, இது போன்ற சாதனைகளை எல்லாம் ஒருவர் அதிகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். And Srila Prabhupada also requested us not to just chant 16 rounds today, but on the Ekadasi day we should chant at least 25 rounds. அதுபோலவே ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் கூறியிருக்கின்றார், ஏகாதசி தினத்தன்று ஒருமனே 16 மாலைகள் மட்டும் ஒருவர் ஜபம் செய்யக்கூடாது, அதன் மேலாக 25 மாலைகள் ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். Now there are a lot of references to different Ekadasis and different benedictions you can get by observing this Ekadasi. You know that throughout the year there's 24 or 25 Ekadasis and there's different benedictions you can get by observing different Ekadasis. But this is not spiritual, this is material blessing. இவ்வாறு ஒரு ஆண்டில் 25 ஏகாதசி திதிகளை நாம் அனுஷ்டிக்கின்றோம். இந்த ஒவ்வொரு ஏகாதசிக்கும் வெவ்வேறு விதமான நன்மைகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவையெல்லாம் இந்த குறிப்புகள் எல்லாம் என்னென்ன நன்மைகள் என்றெல்லாம் அது குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும்
இந்த நன்மைகள் எல்லாம் பௌதீக சம்பந்தப்பட்டவை, ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்டவை அல்ல. So there are karmakandi motives. It's like karmakandi motives. You do this yagya and you get this result. It's very fruitive. It's not pure devotion. Our real motive in observing Ekadasi is for the pleasure for Krishna, and we want to increase our remembrance for Krishna on this day. இந்த ஏகாதசி அனுஷ்டிக்கும் பலன்களை எல்லாம் பற்றி நாம் பேசுவது, இந்த யாகம் செய்தால் இந்த நன்மை கிடைக்கும் என்று பேசுவதெல்லாம் கர்ம காண்டிய பாவனையில் உள்ளவர்களது நோக்கங்கள். ஆனால் நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் நாம் ஏகாதசி அனுஷ்டிப்பதெல்லாம் கிருஷ்ண பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும் நம்முடைய அவர் பால் நமக்கு இருக்கின்ற நினைவை அதிகப்படுத்துவதற்காகவே ஆகும். So Srila Bhaktivinoda Thakur also describes about Ekadasi in one of his songs which he's written. He's written a group of songs which are called Sharanagati. Sharanagati means surrender, and there are 6 items of surrender. First of all, accepting everything favorable to Krishna and rejecting what is not favorable. You know that maybe some of you know the 6 items of surrender. So first of all, accepting what is favorable and then giving up what is not favorable. And then knowing that only Krishna can protect us and only Krishna can maintain us. And then we should have no desire other than Krishna's desire. And then the final item is that we should always be meek and humble. ஸ்ரீல பக்திவினோத தாக்கூர் அவர்களும் இந்த விரதங்களை அனுஷ்டிக்கும் பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய பாகங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அதில் 6 அம்சங்கள் அடங்கியுள்ளன. முதலாவதாவது கிருஷ்ண பக்திக்கு சாதகமான அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது கிருஷ்ண பக்திக்கு பாதகமான அனைத்தையும் ஒருவர் துறக்க வேண்டும். கிருஷ்ண பகவானால் மட்டுமே நமக்கு பாதுகாப்பை வழங்க முடியும். நான்காவது கிருஷ்ண பகவானால் மட்டுமே நம்ம எல்லாம் காக்க முடியும். கிருஷ்ணனின் விருப்பத்திற்கு மாறான எந்த ஆசையும் ஒருவருக்கு இருக்கக்கூடாது. எப்பொழுதுமே ஒருவர் பணிவாகவும். So Bhaktivinoda Thakur wrote songs about each of these 6 items. பக்திவினோத தாக்கூர் அவர்கள் இந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களை பற்றியும் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறார்கள். And you can see in our Vaishnava songbook, some of the songs are there, not all of them, just only very few. And there's one song which is called Shuddha Bhaktika, and that is from the Sharanagati, and that is in relation to the items which are favorable to devotional service. இந்த அம்சங்களை கொண்ட பாடல்கள் எல்லாம் நமது வைஷ்ணவ பாடல் புத்தகங்களில் அடங்கி இருக்கின்றன. அதில் சரணாகதியை பற்றிய ஒரு பாடல் இருக்கின்றது. Maybe you know the song. Shuddha Bhakta Charanya Renu Vachana Nukula Bhakta Seva Parama Siddhi Premalati Karamula. You know the song? Yes, some of you know. It's in the songbook. Anyway, it's singing about the glories of pure devotion, and he's talking about the dust of the feet of the pure devotees, and the water which has washed the feet of the pure devotees, and the remnants of the pure devotees. This is how we can get pure devotion, by that, by these icons can give us. இந்த பாடலில் தூய பக்தியின் மகிமையை பற்றி அவர் விவரித்திருக்கிறார். எப்படி தூய பக்தரின் பாதகமலங்களில் உள்ள தூசுகளை கழுவிய நீரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதனால் எப்படி ஒருவருடைய பக்தி வளரும் என்றெல்லாம் இந்த பாடலில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
And then in the second verse, Bhaktivinoda Thakur says, Madhavati Bhakti Janani Yatani Pavana Kori. Madhavatiti means the holy days like Ekadasi and Janmastami. They become the mother of devotion for those who take shelter of them. இரண்டாவது பாடலில் எப்படி இந்த ஏகாதசி ஜென்மாஷ்டமி போன்ற திதிகள் எல்லாம் மிக மிக பக்திக்கு மிக முக்கியமான நாட்கள், அவற்றிலிருந்து எப்படி நாம் நன்மைகளை பெற வேண்டும் என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So Bhakti Janani Sachi, like a mother Sachi. So Bhakti Janani, the mother of devotion, the Madhavati Titi, the holy days like Ekadasi and Janmastami. We have other holy days, Ram Navami, Sringa Chaturdasi, Gaur Purnima. These days very special because by observing these days they become the mother of devotion. They give birth to devotion by taking shelter of these days. இந்த புனித நாட்களை எல்லாம் அனுஷ்டிக்கும் பொழுது இந்த நாட்கள் எல்லாம் பக்திக்கு அன்னை அல்லது தாய் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றது. எப்படி ஒரு தாய் குழந்தையை பெற்றெடுப்பது போல் இந்த புனித நாட்களில் பக்தி என்ற குழந்தையை அந்த தாய் நமக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதாக கூறப்படுகின்றது. How to take shelter of the Ekadasi? Do more hearing and chanting. எப்படி இந்த ஏகாதசி தினத்தில் நாம் அடைக்கலம் பெறுவது என்பதென்றால் நாம் அதிகமாக கேட்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் அதிகமாக ஜெபிக்க வேண்டும். So many of our temples nowadays, they take advantage of the Ekadasi to have a special program that day, and people will come, maybe even after work, they make a point to come to the temple in that evening, and they'll have kirtan, and there'll be some sangha, and there'll be some kata, and in this way people will become enriched in Krishna consciousness on this holy day of Ekadasi. இந்த புனித ஏகாதசி தினத்தன்று பக்தர்களை அழைத்து இவ்வாறு பக்தி தொடர்பான பல அம்சங்களை நாம் எல்லாம் கலந்து செவிமடுத்து இந்த ஏகாதசி தினத்தின்று நமது ஆன்மீக வளர்ச்சியை பெறுவதற்காக இன்று பல ஆலயங்கள் இந்த புனித ஏகாதசி தினத்தன்று இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகின்றார்கள். So we see one pastime about Ekadasi. It comes in Srimad Bhagavatam. There's the pastime when Maharaj Ambarish was observing fasting on the Ekadasi day. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இந்த ஏகாதசி விரதத்தை அனுஷ்டிக்கும் ஓர் நிகழ்வு வருகின்றது. இது மகாராஜன் அம்பரீஷ் அவருடைய கதை. And Durvasa Muni had come that day, and that very morning on the Dwadasi, he'd come there in the morning with all of his disciples. ஏகாதசி திதியின் மறுநாள் துவாதசி திதி அன்று அதிகாலையில் துர்வாச முனி அவருடைய சீடர்களுடன் அம்பரீஷ மன்னரை காண வருகின்றார். Durvasa Muni was a great yogi and a big sannyasi and guru with many disciples, and he was jealous of the popularity of Maharaj Ambarish. துர்வாச முனிவர் ஒரு பெரிய யோகி, சன்னியாசி, பக்தர், அதே நேரத்தில் யோகி. அவர் அம்பரீஷ மகாராஜ் ஒரு பக்தர், அவரின் மீது அவர் அதிக பொறாமை கொண்டிருந்தார். Maharaj Ambarish was a householder, and he was a Kshatriya, he was a king, he was a ruler, and he had his kingdom, and he had his family, and so on. But he was a very pious person, very wonderful, saintly king. And all the citizens loved him, and they gave him so much honor and respect that it envied Durvasa Muni didn't like it. அம்பரீஷ மன்னன் ஓர் இல்லறவாசி, ஓர் அரசர். அவர் மிகவும் புகழ் வாய்ந்த மக்களால் விரும்பப்படும்
மன்னராக பிரியமான மன்னராக இருந்ததனால் இந்த துர்வாச முனிவருக்கு அவர் மீது பொறாமை ஏற்பட்டது. So Durvasa Muni planned to bring some trouble to Maharaj Ambarish. He knew he was fasting on Ekadasi, so he came there the next morning, and he came there telling Ambarish Maharaj that, I will take food. I'm going to take bath first. When I come back after my bath, you should have some meal ready for me and my soldiers. With my disciples, we will take food. இந்த பொறாமையினால் துர்வாச முனிவர் அம்பரீஷ மன்னனுக்கு தொல்லை கொடுக்க விரும்பினார். அதனால் ஏகாதசி திதி மறுநாள் துவாதசி திதி அன்று அதிகாலையிலேயே அவரது சீடர்களுடன் அங்கு வந்து தாம் அம்பரீஷ மன்னனுடன் உணவருந்த போவதாக கூறினார். So Durvasa Muni went away with all of his disciples to take their bath, and they deliberately took a long time. They were prolonging their bath. அதற்கு முன்பாக துர்வாச முனிவர் அவருடைய சீடர்களுடன் நீராட சென்றார். வேண்டுமென்றே அதிக நேரம் அவர் சீடர்களோடு நீராடி கொண்டிருந்தார். So it came time for Maharaj Ambarish to break his fast. As I said, there's a specific time where you have it's a period of time. Sometimes it's very short, and sometimes it can be 2 or 3 or even 4 hours. It varies every time. It's not the same. So some periods are very short. Anyway, on this particular day, it came time for Maharaj Ambarish to break his fast. அந்த நேரத்தில் ஏகாதசி விரதத்தை துறக்கும் நேரம் வந்தது. இந்த ஏகாதசி துறக்கும் நேரம் எப்பொழுதும் ஒரே அளவாக இருப்பதில்லை. சில சமயங்களில் அந்த காலகட்டம் குறுகியதாக இருக்கும், சில சமயத்தில் அந்த காலகட்டம் சில மணி நேரமாக இருக்கும். இவ்வாறு இந்த ஏகாதசி விரதத்தை துறக்கும் நேரம் வந்தது. However, there's a very important etiquette to be observed, and the etiquette is that when guests come to your house, you must feed the guests first, and you cannot eat until you first of all fed the guests and satisfied the guests. Then only with their permission can you take food in your own house. எனினும் இதற்கென்று ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கின்றது. ஒரு விருந்தினர் நமது வீட்டிற்கு வந்தால் அவருக்கு உணவளித்து விட்டு அதன் பின்பு நாம் உணவருந்துவதுதான் அந்த சம்பிரதாயம். So Durvasa Muni knew this, and he was purposely taking a long time taking bath. And Maharaj Ambarish is supposed to break fast, and the time came for breaking fast, and it wasn't very long. So he thought what to do. He asked the Brahmana sages, he asked them for advice, what should he do? So they told him, you can drink water. இந்த விஷயத்தை அறிந்த துர்வாச முனிவர் வேண்டுமென்றே நேரத்தை கடத்தினார். ஏனென்றால் அன்றைய தினம் ஏகாதசி விரதத்தை துறப்பதற்கு குறுகிய காலகட்டமே இருந்தது. அதனால் பழக்கமடைந்த அம்பரீஷ மன்னன் அங்கிருந்த பிராமணர்களை கலந்து ஆலோசித்தார். அதற்கு அவர்கள், நீ நோன்பு துறக்காவிட்டால் பரவாயில்லை, சிறிது நீர் அருந்தலாம் என்று ஆலோசனை கூறினர். So some people, they will observe every Ekadasi nirjala. It's not a big problem. If you do it regularly, it's not very difficult. சில பக்தர்கள் ஒவ்வொரு ஏகாதசி தினத்தன்றும் நிர்ஜல ஏகாதசி அனுஷ்டிக்கின்றனர். பழக்கப்படுத்திக் கொண்டால் இது மிகவும் சிரமமானது. You can get used to it easily. சுலபமாக நீங்கள் இதை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளலாம். But anyway, Maharaj Ambarish, he had been doing nirjala fasting, and so because he had not eaten or drank anything, when it comes to break the fast, he doesn't have to eat anything. You can just drink water, and that breaks the fast. That ends the fast. இவ்வாறு அம்பரீஷ மன்னன் நிர்ஜல ஏகாதசி அனுஷ்டித்ததனால்
அவர் எந்த நீரோ ஆகாரமோ உண்ணாத காரணத்தினால் அவர் நீர் அறிந்தினால் அந்த ஏகாதசியை துறப்பதற்கு சமமானது. How many of you are fasting here down here today? இன்றைக்கு எத்தனை பேர் இங்கே நோன்பால் அனுஷ்டிக்கின்றனர்? There's some people. So you can break the fast just by drinking water tomorrow morning. இவ்வாறு நீங்கள் நாளை நீர் குடிப்பதன் மூலமாகவே இந்த ஏகாதசி விரதத்தை துறக்கலாம். It should be at that time, the particular time when the Ekadasi Pranam, when the time comes for ending the fast. எப்பொழுது இந்த ஏகாதசி விரதத்தை துறக்கும் நேரம் வருகின்றதோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் நீர் அருந்தி இந்த ஏகாதசியை துறக்கலாம். So Durvasa Muni, Ambarish Maharaj took some water on the life of the sages. And Durvasa Muni understood that Ambarish has broken his fast. He didn't wait for me. I'm his guest and he's broken his fast before me. இவ்வாறு முனிவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் அம்பரீஷ மன்னன் நீர் அருந்தி ஏகாதசி விரதத்தை துறந்துவிட்டார். இந்த விஷயம் துர்வாச முனிவருக்கு தெரிந்துவிட்டது. நான் அவருடைய விருந்தினர் என்னை மதிக்காமல் அவர் உணவருந்தி விட்டார் என்று அவர் கோபமடைந்தார். So Durvasa Muni took offense and in his anger he pulled a hair out from his head and threw it on the ground and created some demon, and he thought this demon will give trouble to Maharaj Ambarish. துர்வாச முனிவர் தான் அவமதிக்கப்பட்டதாக கருதி ஆத்திரமுற்று தமது தலையிலிருந்து சில முடிகளை பீத்து கீழே எறிந்து ஒரு அசுரனை உருவாக்கினார். But because Maharaj Ambarish is a saintly, pure-hearted devotee, he was protected by Lord Krishna, and the Sudarshan Chakra appeared there and it destroyed that demon, and then it came after Durvasa Muni. இவ்வாறு தூய மனம் கொண்ட பக்தராக இருந்த அம்பரீஷ மன்னனை பகவான் தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தினால் பாதுகாக்க எண்ணி அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை எய்தி அந்த அசுரனை கொன்று இப்பொழுது அந்த சுதர்சன சக்கரம் துர்வாச முனிவரை துரத்த ஆரம்பித்தது. And Durvasa Muni had to flee, and he went everywhere. He ran away. He went to Lord Brahma. He went to Lord Shiva. He went into the spiritual world, into Vaikuntha, and he fell at the feet of Lord Narayan, and he begged Lord Narayan, "Save me." And Lord Narayan said, "Oh, I can't do anything." இவ்வாறு பயந்து போன துர்வாச முனிவர் பிரம்மாவிடம் ஓடினார், அதன் பிறகு சிவபெருமானிடம் ஓடினார், அதன் பிறகு வைகுண்டத்திற்கு ஓடி ஸ்ரீமன் நாராயணன் அவர்களின் பாதங்களில் பணிந்தார். பணிந்து அதிலிருந்து விடுதலை தரும்படி அவர் வேண்டினார். அதற்கு பகவான் நாராயணன் இதை என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று கூறினார். And Durvasa Muni was surprised. He said, "The Sudarshan Chakra is your weapon. It's yours." But Lord Narayan said, "Yes, but you've offended my devotee. You want to be saved, you have to first get forgiven by the devotee." அதற்கு துர்வாச முனிவர் ஆச்சரியம் அடைந்து, இந்த சுதர்சன சக்கரம் தங்களுடையது, தங்களிடமிருந்து வந்திருக்கின்றது, எப்படி நீங்கள் தங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று கூறுகிறீர்கள் என்று கேட்ட பொழுது அதற்கு பகவான் நாராயணன், நீ என்னுடைய பக்தரை நிந்தித்திருக்கின்றாய், அதனால் அந்த பக்தரின் மூலமாக தான் இதற்கு நிவர்த்தி காண முடியும் என்று கூறினார். So Durvasa Muni immediately came back to the earth and he fell at the feet of Maharaj Ambarish and he begged forgiveness, and Maharaj Ambarish immediately he said, "Oh, you could not offend me, you are a great soul, there was no question." And in this way immediately Durvasa Muni was saved from his offense. அதன் பிறகு துர்வாச முனிவர் மீண்டும் உடனே கூடவத்திற்கு வந்து அம்பரீஷ மன்னனின் பாதங்களில் பணிந்து மன்னிப்பு கோரினார். அதற்கு அம்பரீஷ மன்னன், தாங்கள் மாபெரும் ஒரு யோகி, நிச்சயமாக என்னால் தங்களுக்கு இருந்த அவமரியாதையும் வராது, நிச்சயமாக நான் அதற்கு நன்றி கட்டணம் என்றெல்லாம் கூறி அவரை மன்னித்த உடனேயே சுதர்சன சக்கரம் மீண்டும் பகவான் விஷ்ணுவிடம் திரும்பிவிட்டது.
So this pastime took place on the Dwadasi morning. And tomorrow, today's Ekadasi, next day is Dwadasi. And so on the Dwadasi morning, this whole pastime took place between Durvasa Muni and Maharaj Chandra. இந்த நிலை நடைபெற்றது துவாதசி திதி அன்று காலையில். இவ்வாறு அம்பரீஷ மன்னனுக்கும் துர்வாச முனிவருக்கும் ஏற்பட்ட இந்த சம்பவம். So we want to understand the significance of this Ekadasi. It's very special. All Ekadasis very dear to Lord Krishna. இந்த ஏகாதசியின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாம் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஏகாதசி திதி என்பது கிருஷ்ண பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமான நாளாகும். I know there's an Ekadasi which comes on in December, Vaikuntha Ekadasi, right? People come, South Indian people observe that Vaikuntha will stay the whole night in the temple fasting. இதேபோல டிசம்பர் மாதத்தில் மற்றொரு ஏகாதசி வருகின்றது, வைகுந்த ஏகாதசி. இது தென்னிந்தியர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலம் வாய்ந்தது. அனைவரும் ஆலயத்திற்கு வந்து விடிய கண் விழித்து பக்தி சாதனையில் ஈடுபடுகிறார்கள். Do you also stay up all night there? No? Just for midnight. In KL they stay awake all night. So the Mongol people stay, people want to stay, people come. No? If you make it public, if you let people know, people will come. They like to do it. இங்கே அது போன்ற நிகழ்ச்சியை அனுஷ்டிக்கிறீர்களா என்று கேட்டால், இங்கு நாம் நள்ளிரவு வரை அனுஷ்டிக்கின்றோம். மகாராஜ் அவர்கள் நமது கோலாலம்பூர் ஜெகநாத் மந்திரில் விடிய மங்கள ஆராதனை வரையில் இந்த நிகழ்ச்சியை அனுஷ்டிக்கிறார்கள். அதனால் மகாராஜ் அவர்கள் நம்மையும் இந்த ஆலயத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை பொதுமக்களிடம் பிரபலப்படுத்தினால் அவர்களும் நிச்சயமாக வந்து நம்மோடு கலந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் விடிய நடத்த முடியும் என்று மகாராஜ் அவர்கள் ஆலோசனைக்கு விடுகிறார்கள். Chaitanya Mahaprabhu used to observe the Ekadasi. He did not eat, he did not drink, and he did not sleep. Every Ekadasi, he stayed awake the whole night. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒவ்வொரு ஏகாதசி திதி என்றும் உண்ண மாட்டார், நீர் பருக மாட்டார், உறங்கவும் மாட்டார். இவ்வாறு விடிய அவர் கண்டுபிடித்து இந்த ஏகாதசி விரதத்தை அனுஷ்டிப்பார். Tamal Krishna Goswami I remember one time he came to Hong Kong and he was with the devotees there, and he asked all of us if we no, it was not Hong Kong, it was the Philippines. I was in the Philippines and Manila, and Tamal Krishna Goswami invited devotees there to stay awake all night on Ekadasi and do full fasting. And he was with us the whole night. And it's not so difficult, it's enlivening. You can have kirtan throughout the night, you can sing different bhajans and kirtans, and keep everybody enlivened, do times of classes. இவ்வாறு ஒரு சமயம் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் மணிலாவில் நாங்கள் எல்லாம் இருந்த பொழுது தமால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் அவர்கள் வந்தார்கள். எங்களை எல்லாம் இந்த ஏகாதசி திதி என்று அறவே உறங்காமல் உண்ணாமல் இவ்வாறு விடிய அனுஷ்டிக்கும்படி எங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டார்கள். அவர்களும் எங்களோடு கலந்து கொண்டார்கள். இதனை நாங்கள் விடிய நாங்கள் இதை அனுஷ்டித்தோம். You can chant your rounds after midnight, up to Mangalarti, go chanting. நள்ளிரவுக்கு பிறகு தொடர்ந்து ஜபம் செய்யலாம். மங்கள ஆராதனை வேளையில் After Mangalarti, you finish your japa, you can take a rest. அதனால மங்கள ஆரத்தி நேரம் நெருங்கும் பொழுது நம்முடைய ஜபமெல்லாம் முடிந்திருக்கும். அதன் பிறகு நாம் ஓய்வெடுக்கலாம். Anyway, we're trying to revive these things. We want to encourage this kind of culture, observing the Ekadasi. It's something which has been forgotten about, but it used to be there in the past. இந்த வழக்கம் எல்லாம் கடந்த காலங்களில் இருந்தன. இப்பொழுது கூட நாம் எல்லாம் ஆர்வம் இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த வழக்கங்களை எல்லாம் மீண்டும் புதுப்பிக்கலாம்.
Just like we're reviving, in the past nobody ever did Gargadan Samskar or Annaprashnas or any of these things, all the Samskars. We're reviving these things, we're bringing these things back. இவ்வாறுதான் கர்ப்பதன சம்ஸ்காரம், அன்னப்பிரஷ்னம் போன்ற சடங்குகளை எல்லாம் நாம் வெகு நாட்களாக மறந்திருந்தோம். இப்பொழுது நாம் மீண்டும் அதற்கெல்லாம் உயிர் கொடுத்து மீண்டும் இந்த சடங்குகளை எல்லாம் செய்கின்றோம். அதுபோன்றுதான் நாம் மறந்து போன பல சடங்குகளை நாம் புதுப்பிக்க வேண்டும். And from the physical point of view also, observing Ekadasi fasting is also very good for health. Because generally we do tend to eat more, we eat unnecessarily, we eat more things than we need to eat, and it's very good to give the body a rest. பௌதிக ரீதியாக பார்த்தாலும் கூட ஏகாதசி உணவை உண்பது மிகவும் ஆரோக்கியமான வழக்கமாகும். மற்ற நாட்களில் நாம் தேவைக்கு அதிகமான உணவை நம் உடலுக்கு கொண்டு செல்கின்றோம். அதனால் இந்த ஏகாதசி விரதத்தன்று நமது உணவு கட்டுப்பாடு அனுசரிக்கப்பட்டு உடல் நிலை சீரடைகின்றது. People don't get sick from fasting, they get sick from overeating. விரதம் அனுஷ்டிப்பதனால் யாரும் நோய்வாய்ப்படுவது கிடையாது. அதிகமாக உண்பதனால் தான் ஒருவர் நோய்வாய்ப்பட முடியும். So Ekadasi is a good chance for us to give the organs in our body a rest and let them purify themselves. அதுதான் ஏகாதசி தினத்தன்று நமது விரதத்தினால் நம்முடைய உடல் அங்கங்கள் எல்லாம் ஓய்வு பெற்று அவை தொடர்ந்து சிறப்பாக இயங்க துணை புரிகின்றது. Of course, that is material, but the real purpose of the Ekadasi is spiritual, and it's a day in which we can purify ourselves by doing more healing and chanting. நிச்சயமாக இது பௌதீகமான நன்மைதான். ஆனால் இந்த ஏகாதசி அனுஷ்டிப்பதனால் கிடைக்கும் ஆன்மீக நன்மை என்னவென்றால் அதிகமாக கேட்பது, அதிகமாக ஜெபம் செய்வது. Reducing our eating and sleeping. நாம் உண்ணுவதையும் உறங்குவதையும் குறைத்துக் கொள்வது. And giving up making independent. உணர்வு கொள்வது, நம்மை தற்காத்துக் கொள்வதிலிருந்தும் நம்மை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். And in this way we can devote ourselves more fully to Krishna consciousness. இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக நம்மை நாம் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும். So you have to be very careful what things you eat on Ekadasi, because you do find grains in many different things. Sometimes even spices, they will put grains and they'll mix some flour in the turmeric or in the curry powder. You have to be very careful. அதனால் இந்த ஏகாதசி தினத்தன்று உணவை மிக கவனமாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சில சமயங்களில் உணவுகளில் மழை மூலமாக இந்த தானியங்கள் நடக்கப்படுகின்றன. உதாரணத்திற்கு மசாலை தூள்களில் மற்ற தூள்களில் எல்லாம் மாவுகள் கலக்கப்படுகின்றன. And sometimes also the tapioca, we like the tapioca and Ekadasi. The tapioca can also be coated with starch, some kind of rice flour or corn starch. நாம் மரவள்ளி கிழங்குகளை சாப்பிடுகின்றோம். சில சமயங்களில் அந்த மரவள்ளி கிழங்குகளில் கூட தானியங்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாவுகளை கலந்து சமைக்கப்படுகின்றது. அதனால் ஏகாதசி நாளன்று என்ன சாப்பிடுகின்றோம் என்பதில் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதனால் முழு விரதம் இருந்தால் இதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்பட தேவையில்லை. Okay, and then any questions? Any comment? கருத்துகள்? Maharaj, if we are in one place and it's Ekadasi, and you go to a next town, it's also Ekadasi, or the other way around, it's non-Ekadasi and then you go the Ekadasi finishes, how do we, in that kind of situation, how do we manage? நாம் ஒரு பூகோள பகுதியில் இருந்து மற்றொரு பூகோள பகுதிக்கு செல்கின்றோம்.
இங்கே ஏகாதசி அனுஷ்டித்து விட்டோம். அந்த புதிய இடத்தில் அந்த நேரத்தில் தான் ஏகாதசி திதி ஆரம்பிக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எப்படி அதை நாம் மேற்கொள்வது? Generally, we don't travel on Ekadasi. பொதுவாக ஏகாதசி திதி அன்று நாம் பிரயாணம் செய்ய மாட்டோம். Don't do business on Ekadasi. It's not. Ekadasi is a day for spiritual attacks, not for all these other. ஏகாதசி தினத்தன்று பயணம் செய்வதோ வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவதோ கிடையாது. ஏகாதசி தினத்தன்று ஆன்மீக காரியங்களில் மட்டுமே ஈடுபட வேண்டும். Some temples, the treasury office is closed on Ekadasi. We don't give out any money. சில ஆலயங்களில் பொருளாளர் அலுவலகங்கள் எல்லாம் அந்நாளில் மூடப்பட்டிருக்கும். அந்த நாளில் எந்த பணமும் அந்த பொருளாளர் அலுவலகத்தில் இருந்து வெளியாகாது. We don't like to travel in that Ekadasi. To sit and do your chanting, studying, concentrate on ஏகாதசி தினத்தன்று நாம் பிரயாணம் செய்வது கிடையாது. நாம் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து கிருஷ்ணர் மீது நமது கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். Well, you see, I have to go to work. Take the day off. நான் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கூறுவீர்கள். அன்று விடுமுறை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். You take days off when you feel like it. You can take a day off for Ekadasi. இவ்வாறு சிரமமாக இருக்கிற மற்ற காரியங்களுக்கெல்லாம் நாம் விடுமுறை எடுக்கின்றோம். இந்த ஏகாதசி தினத்தன்று விடுமுறை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். Okay. Maharaj, as a management, as a temple, we want to promote the Vaikuntha Ekadasi. Your mood is different, and then our mood is different. So how to incorporate both of them? புறப்படைய கேள்வி, இந்த வைகுண்ட ஏகாதசியை பொதுமக்களுக்கு திறந்து வழிவிடலாம் என்று நாம் கூறுகின்றோம். பொதுமக்களுடைய பாவம் வேறு, நமது பக்தர்களின் பாவம் வேறு. இவ்வாறு இருக்கும் பொழுது எப்படி அவர்களை அழைத்து அவர்களோடு இணைந்து நாம் இந்த ஏகாதசி நாளை அனுஷ்டிப்பது? Well, we have to preach. We have to preach to them and what should be the pure motive in observing this Ekadasi. அவர்களுக்கு தூய்மையான பாவம் என்னவென்று நாம் பிரச்சாரம் செய்து அவர்களையும் நமது வழியில் நாம் திருப்ப வேண்டும். You have to preach to them. You want to go to Vaikuntha? What are you going to do in Vaikuntha? You ready to go to Vaikuntha? You have to hear it chant. வைகுண்டத்திற்கு சென்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? நாம் கேட்க வேண்டும், தபம் செய்ய வேண்டும். வைகுண்டத்திற்கு சென்ற ஆர்வம் இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த காரியங்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். Talk about Vaikuntha, what do you think that people do there in Vaikuntha? They spend their whole day hearing and chanting. They're all pure devotees. They're fully engaged in Krishna consciousness. நாம் எல்லாம் வைகுண்டத்தை பற்றி பேசுகின்றோம். வைகுண்டம் தூய பக்தர்கள் நிறைந்த இடம். நாளெல்லாம் அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள்? நாளெல்லாம் அவர்களுடைய பகவானின் புனித நாமத்தை கேட்டுக்கொண்டும் ஜெபித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள். But we encourage people to understand what's going on in Vaikuntha. இவ்வாறு வைகுண்டத்தில் என்ன நடைபெறுகின்றது என்பதை பற்றி அவர்களுக்கு நாம் எடுத்துரைக்க வேண்டும். We're creating the Vaikuntha atmosphere. Our temples here, this is Vaikuntha. நம்முடைய ஆலயங்கள் எல்லாம் வைகுண்டம். இந்த வைகுந்த சூழ்நிலையை நாம் இங்கு ஏற்படுத்தி தர வேண்டும். இப்படிதான் நாம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். Most people don't know anything. அவர்களுக்கு இதை பற்றி தெரியாது. Whatever they know, it's all wrong anyway. அவர்களுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் தவறான விஷயங்கள் தான் பொதுவாக. Have to teach them what's the real thing. அதனால் அவர்களுக்கு உண்மையான விஷயங்களை நாம் போதிக்க வேண்டும். Get them to come to the temple. That's the main idea. Get them to come. ஆலயத்திற்கு வர வேண்டும் என்பதுதான் நமது முக்கியமான நோக்கம். மற்றவர்களை ஆலயத்திற்கு வரவழைப்பது. And once they come, then you got the chance. You got an audience. Start preaching to them.
இவ்வாறு அவர்கள் ஆலயத்திற்கு வந்தால் நமக்கு வாய்ப்பு அவர்களிடம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். Get them to chant, get them to understand the Vaikuntha. கீர்த்தனம் செய்து அவர்களையும் ஜபம் செய்ய நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்களுக்கு வைகுண்டத்தை நாம் காண்பிக்கலாம். We're meant for that. We have to educate the people about this. நாம் எல்லாம் அதற்காகத்தான் இருக்கின்றோம். இந்த விஷயங்களை பற்றி அவர்களுக்கு நாம் போதிக்க வேண்டும். Not everybody, you know, some people. Definitely you'll find some people want to stay overnight. You get people, if you advertise it, you'll be surprised how many people come. Definitely. We have to do these things to get people to come down. You've got to have programs, you've got to have festivals and events like that. அந்த காலங்களில் தோட்டப்புறங்களை விடிய விடிய கண்டுபிடித்து நாம் இந்த வைகுண்ட ஏகாதசியை கொண்டாடி இருக்கின்றோம். ஆனால் நிச்சயமாக ஜபம் செய்து கொண்டு அல்ல. அதனால் குறிப்பாக தோட்டப்புறத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து மீண்டும் அந்த கலாச்சாரத்தை நாம் ஊக்குவிக்கலாம். We have this nice temple. You got to fill it. நமக்கு இங்கு அழகான ஆலயம் இருக்கின்றது. இந்த ஆலயத்தை நாம் நிரப்ப வேண்டும். Definitely, you can get a lot of people. நிச்சயமாக நிறைய மக்களை நாம் இங்கு சேர்க்க முடியும். People stay at the, they say KL, it never sleeps. கோலாலம்பூர் ஆலயத்தில் அவர்கள் உறங்குவதில்லை. Cars on the road 24 hours a day. You ever see the roads out here, no cars? All the time there's cars, the whole night. 24 மணி நேரமும் விடிய விடிய சாலையில் கார்கள் சென்று கொண்டுதான் இருக்கின்றன. அவை நிறுத்துவதில்லை. People go to work. Yeah, they go to work, but they go to play also. They go to play every night. They're out there playing. I don't know what they're doing, but they're out there. The cars are on the roads. They're driving around. வேலைக்கு செல்கிறார்கள் என்று நாம் கூறுகின்றோம். ஆனால் அனைவருமா வேலைக்கு செல்கிறார்கள். விளையாடுவதற்கு கூட விடிய விடிய மக்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். And if you have some event, if you have some program, people will come. இவ்வாறு அந்த நேரத்தில் இன்று நாம் சில நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினால் மக்கள் வருவார்கள். So we have to create these things. இந்த சூழ்நிலைகளை எல்லாம் நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும். You got to be thinking how to bring the people, how to get them, how to attract them. எவ்வாறு மக்களை கவர்வது, எவ்வாறு அவர்களை கொண்டு வருவது என்றெல்லாம் நாம் சிந்திக்க வேண்டும். Okay, any other question? Thank you very much. Hare Krishna, Srila Prabhupada. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாராஜ் அவர்களுடைய நிகழ்வுகள் பின்வருமாறு. நாளை மகாராஜ் அவர்கள் தைப்பியத்திற்கு சென்று அங்கே கருத்தரங்கு நடத்துகிறார்கள் 2 நாட்களுக்கு. அதன் பிறகு சனிக்கிழமை மதியம் முடிந்து மகாராஜ் அவர்கள் இங்கே நமது ஆலயத்திற்கு வருவார்கள். அதன் பிறகு சனிக்கிழமை இரவு கிருஷ்ணபலராம் மந்திரில் மகாராஜாவுடைய சொற்பொழிவு நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நிகழ்ச்சி இங்கு மகாராஜ் அவர்கள் பகவத்கீதை சொற்பொழிவு வழங்குவார்கள். அதன் பிறகு நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நிச்சயமாக அறிவிப்பு செய்யப்படுவார். திங்கட்கிழமை ஸ்நான யாத்திரை, பக்தி மண்டல் 4ஆம் தேதி ஸ்நான யாத்திரையில் மகாராஜ் அவர்கள் கலந்து சிறப்பிப்பார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து மற்ற நிலையங்களில் எல்லாம் மகாராஜனுடைய சொற்பொழிவு